کئی ایک چیزوں کی طرف پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میری امت پچھلے امتیوں کی کچھ عادت ان کے اندر ضرور آئے گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2614، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسد کے علاوہ کئی ایک چیزوں کا ذکر بھی اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو آگاہ کیا تاکہ میری امت کے وہ لوگ جو آخرت کو ٹارگٹ بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور جب تک ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہلاکت ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، سیصیب امتی داء الامم، اے لوگوں سنو، ان قریب میری امت کو پچھلے امتیوں کی کچھ برائی لگ جائے گی، کچھ بیماری لگ جائے گی۔ اے لوگوں، سیصیب امتی داء الامم، میری امت کو پچھلے امتیوں کی بیمار لگ جائے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی کو بھی بیمار کہا ہے۔ مریض جس طرح سے بیماری ہوتی ہے اور اس کے لیے دوا استعمال کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ برائیوں کو بھی بیمار کہا ہے۔ یہ بیماری ہے، اس کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اے لوگوں، میری امت کو پچھلے امتیوں کی بیمار لگ جائے گی۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجمع ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما داء الامم، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ یہ بیماری کون سی بیماری لگ جائے گی، کیسی بیماری لگ جائے گی؟ پچھلے امتیوں کی بہت ساری خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان میں سے کون سی ایسی برائی ہے جو اپنی امت کے اندر آئے گی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاشر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشر، بدگوئی، یہ پچھلے امتیوں کے خرابی تھی اور اس امتی کے اندر بھی آئے گی۔ ذرا سی بات پر گالی بولنا، کچھ لوگوں کی تو اتنی بری عادت ہو چکی ہے کہ بغیر گالی سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، زبان کی مٹھاس ختم ہو گئی ہے۔ جو مسلمان مومنوں کی زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، اس امت سے وہ مٹھاس دور ہو چکی ہے اور زبان بدگوئی ہو چکا ہے۔ ہماری زبان کے اندر وہ لذت نہیں، وہ کشش نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ مٹھاس نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، ان قریب میری امت کے اندر بھی پچھلے امتیوں کی بیمار آ جائے گی۔ الاشر، بدگوئی، ذرا سی بات پر گالی بولنا، ذرا سی بات پر زبان درازی کرنا، ذرا سی بات پر اپنی زبان کو چڑھاؤ کرنا، اپنے گھر والے، پریوار والے، یہاں تک کہ بیٹے کو بھی کوئی کام کہتے ہیں تو بغیر گالی سے نہیں کہتے ہیں۔ بیٹا تو چھوڑیے، بیوی کو بھی بغیر گالی سے کوئی کام بولتے نہیں، بولا یہ لا، اور اس کے ساتھ گالی۔ زبان کے اندر کشش لائیے، زبان کے اندر مٹھاس لائیے، زبان کو بدگوئی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ والبطر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری چیز تکبر ہے۔ تکبر اور غرور کے اندر آج امت دو پڑی ہوئی ہے۔ چند روپیہ دیکھا نہیں کہ آسمان کو چھونے لگتے ہیں اور انسان کو انسان سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے مال و دولت عطا فرمائے، اور جن کو اتنا زیادہ مال و دولت عطا فرمائے کہ سونے کے پلنگ کے اندر سویا کرتے ہیں، لیٹا کرتے ہیں، اتنا
माल दौलत अता फरमाया आजमाइश के लिए। कारून को भी अता किया, शद्दाद को भी अता किया, फिरौन को भी अता किया। अल्लाह तबारक व तआला माल दे करके आजमाता है, लेकिन उस माल के अंदर जब आदमी गुरूर करने लगता है, घमंड करने लगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हलाक व बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। आज के दौर के अंदर चंद रुपया देखे नहीं कि इंसान को इंसान समझना भूल जाते हैं। मेरे भाई, तकब्बुर बड़ी कभी आदत है, बड़ी खतरनाक बुराई है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे आगाह किया है। फरमाया ये पिछले उम्मतियों की बीमारी है जो इस उम्मत को भी आगे लगेगी। वत्तकासुर, माल कमाने की ख्वाहिश दिलों के अंदर पैदा हो जाएगी। आज हर एक के दिलों के अंदर ये ख्वाहिश है, किसी के दिल के अंदर कम है, किसी के दिल के अंदर ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हलाकत बयान करते हुए सूरह तकासुर के अंदर इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, लोगों को माल की चाहत ने हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान पहुंच गया। और लोगों, आज हमारे सांसों के अंदर सांसें मौजूद है, हमारी तरफ और चाहत ये है कि माल कमाए, माल कमाए। यहाँ तक लोगों की चाहत है जब तक मौत ना आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कहीं ऐसा ना हो जाए कि माल की लालच में तुम्हें हलाक कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान को पहुंच जाओ और तुम्हारी भरम नहीं टूटेगी, तुम्हारी ख्वाहिश खत्म नहीं होगी। वत्तकासुर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। चौथी चीज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वत्तनाजुसु फिद दुनिया, और दुनियावी मामले में एक दूसरे से मुकाबिला करना। हम क्यों पीछे रहें, हम क्यों पीछे रहें? वो इतना कर रहा है दुनियावी मामले के अंदर, मैं उससे आगे बढ़ूं, ये इस तरह कर रहा है, उससे आगे बढ़ूं। ये चाहत और तड़प आज हमारे माशरे और समाज के अंदर आ चुकी है, जो पिछले उम्मतियों को बीमारी है। आगे अल्लाह तबारक बता रहे हैं, इंशाअल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वत्तबागुज़, और बुग़्ज़ भी दूसरे उम्मतियों की बीमारी है जो इस उम्मत के अंदर लग जाएगी, और वो लग चुकी है। वत्तहासुद, और हसद की बीमारी भी दूसरे उम्मतियों के अंदर भी, इस उम्मती के अंदर भी आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 चीजों का जिक्र फरमाने के बाद फरमाया, हत्ता यकूनल बग़यो, यहाँ तक कि उस शख्स को बदतर बना देता है, उस शख्स को बदतरीन बना देता है। ये 6 चीजें जिस आदमी के अंदर आ जाए फिर वो आदमी शरकस बन जाता है। बग़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हत्ता यकूनल बग़ी, इन सारी के सारी बीमारियों की वजह से एक तो हसद, एक तो बुग़्ज़, और उसके बाद दुनियावी चाहत, दुनियावी चीजों में मुकाबला करना एक दूसरे से। ये एक ऐसी बीमारी है जो सारी की सारी बीमारी जब एक आदमी के अंदर आने लगती है तो वो आदमी क्या बन जाता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हत्ता यकूनल बग़ी, यहाँ तक कि वो आदमी शरकस बन जाता है। और शरकसों का ठिकाना क्या है? सूरह नाज़ियात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फअम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा, और जिसने शरकसी इख्तियार की और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दिया, फअम्मल जहीम हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाहु अकबर, इतना खतरनाक जुमला। लिहाजा इन बदकार बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला का चहेता और महबूब बने। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए।